الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام وفضل الجمعة على سائر الأيام كما جاء في الأخبار أن الجمعة سيد الأيام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة موصلة إلى دار السلام وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأنام صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام خصوصا منهم على أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي المرتضى الأئمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أما بعد أيها الناس أوصيكم بالتقوى الله عز وجل ونفسي أولا بالتقوى الله قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم أما بعد barcha alamlarni yo'qdan bor qiluvchi, tarbiyalab, ne'matlantirib, rizqlantirib turuvchi Rabbimiz Allohga ko'ngil turlarimizdan chiqqan maqtovlarimiz, ulug'lovlarimiz hamda sanalarimiz, shukr, rahmatlarimiz erishib tursa edi va hamda bizlardan duo umid etib yotuvchi barcha vafot bo'lgan bo'lsalar, aziz ati-anilarimiz, abi boboylarimiz, barcha mu'min, mu'mina, muslima qardoshlarimiz ruhlarına da shulay barcha payg'ambarlar, avliyalar, anbiyalar, ustozlarimiz, ezgi bandalar, g'obitlar, zohidlar, g'olimlar ruhlarına da ko'ngil turlarimizdan chiqqan xayr duolarimiz erishsa edi va hamda o'zimizga da shu dunyoda yashagan vaqtda Alloh subhanahu va taolaning amrlarini bo'ysunib, qo'shqanlarini o'tab, tiyganlaridan tiyilib yashovchilar jumlasida bo'lib, baxtlilar jumlasida bo'lib, ikki dunyo saodatlarini da erishirga nasiblardan bo'lsa edi. Amin. Endi begarakda ko'ngil turlarimizdan chiqqan salovat shariflarimiz, qaynar salamlarimiz, xayr duolarimiz payg'ambarlarning oxirgisi bo'lgan sevimli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga va hamda uning ahli baytini, sahoba-i kiromlarga erishsaydi. Amin. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karimda aytadi: Bismillahir Rahmanir Rahim. Va fil ardi ayatun lil mu'minin va fi anfusikum afala tubsirun. Sadaqallohul azim. Durustlikda yer sharında, dunyoda, yerda müminler için zo'r oyatlar var, zo'r mu'jizalar var. Va fi anfusikum afala tubsirun. Haqiqatda sizning o'zingizda siz alla ko'rmaysizmi shu mu'jizalarni deb Alloh subhanahu va taolo bizga Az-Zariyat surasida shunday nasihat beradi. Hamid albatta eng zo'r mu'jiza mümin bandalar için, mümin bandalar anlaganlar için, Allah subhanahu wa ta'ala hidayet yoluna göndergen kişiler için bu da bulsa Kur'an kitabı. Anday kitaplar bütün dünyada yok. Anday kitaplar bütün yok. Çünkü Allah subhanahu wa ta'ala bir, hem onun avtoru da Allah subhanahu wa ta'ala özüdür. Endi şu Kur'an turunda, Kur'an'ın mucizaları turunda ayrım bir vaqt söyleşirge bular. Lakin bugün endi Kur'an mucizaları turunda söyleşmezmiz. Bugün söyleşip gidesim kelar, bulda bulsa şu Kur'an'ni yottan bölüşçülerge berile turgan derece turunda. Allah subhanahu wa ta'ala tarafından berile turgan dereceler turunda. Kur'an'ni yottan bölüşüge hafiz deb aytılır. Neçin hafiz? Çünkü hafiz indi ol bilganimizcha, ko'pimiz bilganimizcha saqlovchi degan ma'noda. Qur'on hafiz ul endi Qur'onni ko'ngilida saqlovchi degan ma'noga ega. Bu bek zo'r daraja. G'olimlarimizning turmushini ko'z sola turgan bo'lsak, biz ko'ramiz, ular eng zo'r ahamiyatni eng avval nendidir boshqa ilm o'rganganchiga qadar Qur'on o'rganishga bera turgan edilar. Chunki Qur'on bor narsaning negizi ham har ishda terak, ham bor ilm fanlarining tubli shag'anog'i bo'lib turadi.
Һәм хәтта кайсы бер галимнәр балага ниндидер башка гыйлем бирергә баш тарта торган булганнар, әгәр дә бала әле Коръәнне белмәсә. Бала Коръәнне белгәнчегә кадәр яттан башка ниндидер хадис, фикх һәм башка гыйлемнәрне бирүдән баш тарта торган галимнәр дә булган. Сугуд Гарәбстанында Ар-Рияд шәһәренең хафизлар мәктәбендә 3 яшьлек малай Коръәнне башыннан ахырына кадәр тулаем яттан белә. 3 яшьлек малай. Бу инде әлбәттә Алла Субханаһу ва Тәгаләнең зур мөгъҗизасы. Һәм шул ук вакытта безнең өчен, үзебез өчен зур дәрес, зур сабак. Үзебезгә дә инде тырышырга кирәк, менә шушы бәхетне, Коръәнне яттан белүче дигән бәхетне Аллаһ Тәгаләнең ризалыгы өчен балаларыбызга да бирергә тырышырга кирәк. Бүген инде кызганча каршы күп кенә балалар Коръәнне кулларына еш алмыйлар, ә күбрәк инде телефонда вакытларын узгаралар. Һәм әти-әни контрольгә алмый. Ә бала үзе белми, аңламый шушы телефонның нинди зыян китерергә мөмкин икәнлеген. Шуңа күрә әти-әни, без инде әти-әниләр буларак Алла Субханаһу ва Тәгалә биргән шушы бала ниғмәте каршында бик нык җаваплы. Без балаларыбызга Коръән, әдәп, әхлак, дин дәресләрен бирү өчен җаваплы булып торабыз. Кайсы бер кеше әйтергә мөмкин, ничек инде мин 3 яшьлек балама Коръән өйрәтим дип. Әлбәттә бу мөмкин түгел. Бу 3 яшь белә торган бала дөньядагы иң кечкенә хафиз булып исәпләнә. Иң кечкенә хафиз. То есть андыйлар күп түгел, андыйлар юк диярлек. Ләкин 3 яшьтә булмаса да 15 яшенә Коръәннең 30 җүздән 3 җүзен генә өйрәтсәк тә, бу бик зур уңыш булыр иншаллаһ тәгалә. Әгәр дә баланың күңеленә шушы Коръәнгә карата мәхәббәт сала алсак, баланың калганын үзе дә иншаллаһ өйрәнер. Бездән башка да. Әгәр дә кем Коръән укый белмәсә, бүгенге көндә Коръән укырга өйрәнергә бик күп мөмкинчелекләр, форсатлар бар. Хәтта шундый онлайн мөмкинчелекләр дә бар. Татар мәдрәсәсе дигән проект бар. Шуңа күрә кем теләсә мөмкинчелеге табыла. Бигрәк тә бүгенге шундый мөмкинчелекләр заманасында әлхәмдүлиллаһи раббил аләмин. Сөйкле Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең сахабалары арасыннан Коръән белүчеләргә дәрәҗәне өстенрәк билгели торган булган. Әгәр дә ул кайсыдыр урынга гаскәр җибәрә торган булса, аның башлыгы итеп Коръәнне күбрәк белүчене билгели торган булган. Имам буларак шулай ук беләбез, Коръәнне күбрәк белүчене билгели торган булган һәм җиназа намазын укытырга да Коръәнне күбрәк белүчегә өстенлек бирә торган булган сөйкле Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Һәм инде Алла Субханаһу ва Тәгалә дә шушы дөньяда да Коръәнне яттан белүчеләрне күтәрә һәм ахирәттә дә, әлбәттә җәннәттә дә аның дәрәҗәләре аерылачак. Коръәнне яттан белүче, белмәүче күпме белүгә карата җәннәттә иншаллаһ ва Тәгалә дәрәҗәләр аерылачак. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бу хакта булай дигән: Коръән иясенә укы һәм күтәрел. Фәни тормышында укыган кебек укы. Синең дәрәҗәң, син укыячак соңгы аят белән билгеләнә дип әйтеләчәк дигән сөйкле Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Имам Ибн Хаҗар аль-Хәйтәми бу хадисны аңлатып, әлеге хадис Коръәнне ятлаучыга гына карый. Аны мусхафтан укучыларга түгел. Чөнки язылганны укуда кешеләр аерылмый. Кешеләр нәкъ ятлаулары белән аерыла. Шуңа күрә ятлау дәрәҗәләренә карап, җәннәттә аларның дәрәҗәләре төрле булачак дигән. Инде сахабалар тормышыннан да шундый кызыклы тарихи вакыйгаларга да әйләнеп кайтырга була, искә алырга була, мисал китерергә була шушы Коръәнне яттан белүчеләрнең дәрәҗәсе турында. Алла Субханаһу ва Тәгалә Коръән аша улуг дәрәҗәләргә ирештергән кешеләрнең сахабаларының берсе Габдуррахман бин Абзи аль-Хузаги радиллаһу анһу була. Ул Нафи бин аль-Харисның кулы була. Һәм инде Нафи бин Харис аны көннәрдән бер көнне куллыктан азат итә. Һәм инде Гомәр, бу Нафи бин аль-Харис Гомәр радиллаһу анһуның
Мәккәдәге урынбасары була. Мәккәнең хәлифәсе итеп билгеләгән була Умар радиллаһу анһу ошбу сахабаны. Һәм инде бер көнне очрашкач аннан сорый: "Син үзәнлек кешеләре өчен кемне хәлифә буларак билгеләдең?" дип сорый. Нафи Иса ибн Абзина дип җавап бирә. Умар радиллаһу анһу кем ул ибн Абзи дип сорый. Безнең азат ителгән кулларыбызның берсе дип әйтә. Нафи радиллаһу анһу. Умар гаҗәпләнеп: "Син азат ителгән кулыңны хаким итеп билгеләдеңме?" дип сорый. Нафи болай дип әйтә: "Ул Аллаһ китабының хафизы һәм мирас фикһын белүче" дип җавап кайтара. Һәм Умар радиллаһу анһу шушыны ишеткәннән соң әйтә: "Әллә безнең Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям бу китап белән Аллаһ Тәгалә берәүләрне күтәрә, башкаларны кимсетә димәдеме?" дип әйткән. Инде үзебезгә дә менә шушы дәрәҗәләрен, аның инде күп сөйләргә була. Коръәнне яттан белүчеләрнең дәрәҗәсе турында анда хадисләрен дә, анда аятларын да, анда тарихи мизгелләрне дә күп китерергә була. Ләкин инде әлхәмдүлилләһ менә аңлашылган дип уйлыйм. Шул хәтле никадәр Аллаһ субханаһу ва тааля Коръәнне яттан белүчене нинди зур дәрәҗәләргә ирештерә. Инде үзебезгә дә шушы дөньяда яшәгән вакытта Коръәнгә карата Аллаһ субханаһу ва тааля күңелләребезгә мәхәббәт, ярату, омтылыш хисе салып, шушы Коръәнне һәр вакыт кая гына булсак та ятлап, кабатлап укып йөрүчеләр һәм шушы Коръән белән гамәл кылучылар исәбендә булып, Аллаһ Тәгаләнең әмерләренә буйсынып, тыйганнарыннан тыелып яшәргә, Аллаһ Тәгаләнең сөекле бәндәләре җөмләсендә булып, дөнья һәм ахирәт бәхет сәгадәтләренә ирешергә һәр барчаларыбызга да насыйплардан булсын. Амин. Баракаллаху лана ва лакум фил Qur'анил азим ва нафa'на ва iyyakum bil ayati waz zikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Al-jawadul karim. Al-aliyyul azim. As-sami'ud du'a. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه يزد لكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله أكبر لو كنتم تعلمون.